Hello, am I audible? Yes, sir. Suddenly, I got left from the meeting. I hope the audio is clear. Yes, sir. Okay. Okay, I think anyhow the YouTube lecture will be available for others if they are unable to join. Those who are in the meeting should respect their time. Shall we start? Yes. Okay. Today there will be no network issue, at least for me. Karan, shall we Yes. start? Okay. Today we are going to discuss the MCQs based on mechanical vibrations. Till now, the official set of MCQs is not available with us. कारण या चॅप्टर वरती पूर्वी जे एक्झाम व्हायची पेपर पेन्सिल टेस्ट ऑफलाईन म्हणा तर त्याच्यामध्ये फारसे MCQ विचारले जात नव्हते. ठीक आहे. पण आता कसं आहे संपूर्ण एक्झामच आपले ऑनलाईन MCQ टाईप होणार आहे त्यामुळे ऍटलिस्ट या चॅप्टर साठी आपण ऍडिशनल MCQ कलेक्ट केलेले आहेत. ठीक आहे. सो बिफोर वी गो फॉर MCQs एक 2 मिनिटात कन्सेप्ट पाहिजे काय काय आपण शिकलो व्हायब्रेशन मध्ये 2 ते 3 मिनिटात. हॅलो. Yes, sir. हा एकदा चॅप्टरचं पीपीटी आपण रिवाइज करूया म्हणजे मग आपल्याला MCQ सोडून थोडं काहीतरी रेफरन्स लागेल. ठीक आहे. Okay, whether PPT is visible, unit number 8, mechanical vibrations. Yes, sir. Okay, so we know that the syllabus is very limited for this chapter. It is based on free and forced vibration, degrees of freedom and resonance and its effects. Now, if you are a mechanical engineer, that too from specialized in design engineering, okay, so this can be a content of worth more than 10 lectures. Okay, but we are seeing the introductory part. त्यामुळे MCQs घेताना नेमकं कुठल्या डेप्थ पर्यंत घ्यायचं हे असं डिफाईन करणं अवघड आहे. पण आपण बेसिक टर्मिनॉलॉजी आणि साध्या सोप्या डेफिनेशन वरती लिमिट ठेवूया. प्रत्येक गोष्ट इन डेप्थ त्याचे फॉर्म्युला आहेत, न्यूमरिकल आहेत, पण ते आपल्यासाठी एक्सपेक्टेड नाहीयेत. तरी पण थोडंसं अँटिसिपेट करून आपण जे शिकतो त्याच्या पुढचे पण काही MCQ मी कलेक्ट केलेले आहेत. ओके, सो फर्स्ट विल रिवाइज द बेसिक कन्सेप्ट्स. So vibrations are caused by external disturbing force, we know that, and the internal restoring forces try to bring the body to its initial position or mean position. Okay, and the repeated action of disturbing force and restoring force, they cause vibration or oscillation of the body. Shall I continue? Yes, sir. Then when we study the vibrations, okay, we can prevent many of the structural failures or many of the damage of the machine components, because vibration is having some detrimental or bad effects on the machinery and the structures. So if you study the vibration while designing the structure or machine components, you can increase the life of the components. Then these are the basic definition. आपल्याला मला वाटतं एवढंच पाहायची गरज आहे. ठीक आहे. So period of vibration, it is called as time of the vibration. It is the time required to complete one cycle. म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशन समजा आपण पाहतोय तर हे कम्प्लीट सायकल आहे, बरोबर आहे का? तर हे कम्प्लीट करण्यासाठी जो टाइम लागतो त्याला काय म्हणतात? टाइम ऑर पिरियड ऑफ द व्हायब्रेशन. याचा रेसिप्रोकल म्हणजे काय असतं? फ्रिक्वेन्सी, नंबर ऑफ सायकल्स पर युनिट टाइम. आणि अँप्लिट्यूड म्हणजे काय असते? मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द mean position. Okay, so these are the things which are required in the MCQs. Then type of vibrations, simple harmonic motion. Do you remember the definition of simple harmonic motion? कोण सांगेल बरं? How SHM is defined? It is the type of motion in which to and from force or acceleration, आठवतंय का?
Yes. Anyone remembers that? How simple harmonic motion is defined? पाठीमागच्या लेक्चरला मी सांगितलं पण होतं. बरं कॅरेक्टरिस्टिक सांगा, डेफिनेशन राहू द्या. Amplitude is constant. Okay, then Time is constant. no, I want to talk about the acceleration and velocity. Velocity and acceleration are also constant. Mathematical relation. Anyone remembers? Hello. असं कसं चालत रे बाळांनो? It is the type of motion in which the acceleration is directly proportional to the distance from mean position. Is it correct? Yes or no? काय होतं डेफिनेशन? थोडक्यात mean position हे जर असेल SHM मध्ये आणि या दोन जर एक्स्ट्रीम पोझिशन असतील तर एक्स्ट्रीम पोझिशनला वेलोसिटी किती असणार आहे? 0. एक्स्ट्रीम पोझिशनची वेलोसिटी किती असणार आहे? 0. बरोबर आहे का? Yes. आणि मीन पोझिशनला वेलोसिटी किती असणार आहे? Maximum. मीन पोझिशनला वेलोसिटी मॅक्सिमम असणार आहे. आणि ऍक्सिलरेशन हे किती असणार आहे एक्स्ट्रीम पोझिशनला? मॅक्सिमम ना? बरोबर आहे का? Yes, sir. Just a minute. So the acceleration, I hope you have understood what is to be done. If there is some disturbance, you can mute yourself. Okay, disturbance are bound to be there. So at mean position velocity is maximum. And what about the acceleration? I think it is 0. It has to be told by you. And तुम्ही recently शिकलेला आहे. बरोबर आहे ना? Anyone remembers? Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is about simple harmonic motion. Here note करा, simple harmonic motion, oscillation or vibration. हे गृहीत धरून मी काय काय MCQ जे काल कलेक्ट केलेले आहेत ते SHM वरती पण केलेले आहेत. त्यामुळं बघा, simple harmonic motion मध्ये काय ते सांगा? Acceleration is directly proportional to Velocity. distance from mean position. बरोबर ना? Yes. Yes or no? अरे बाळांनो Yes, बोला sir. ना, 12वीत सिंपल हार्मोनिक मोशन शिकला मी. 1996-97 ला SHM शिकलो. मला त्यातले 4 शब्द आठवत आहेत. Simple harmonic motion of a body is defined as the type of motion in which the force or acceleration is always directed towards mean position and proportional to its distance from the mean position. एवढं तुम्हाला आठवत नाही का रे? Is it correct or not? Yes. Yes, sir. काय लायकीनं शिकताय, काय लायकीनं उत्तर देताय? लाज वाटली पाहिजे तुमची तुम्हाला. सगळं मी सांगितलं येस 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 करतायत. तुम्हाला हे प्रश्न विचारलं तर का आठवत नाही बरं? 12वीत शिकलेला प्रश्न विचारतो काय तुम्हाला 1857च्या पहिली दुसरीतले विचारत नाहीये मी. आणि या पद्धतीने शिकलं तर राग मान नका, बट यू विल गेट ओनली मार्क्स.
you'll not get knowledge, you'll not get good future. काही गोष्टी म्हणजे मी तुम्हाला पूर्वी सांगितलं होतं, लर्न ॲज इफ टू लिव्ह फॉर एव्हर. आयुष्यभर जगायचं आहे आपल्याला, नॉलेज वापरायचं. या भावनेतनं जर शिकलं तर आयुष्यभर काहीतरी उपयोग होईल. राग येऊ द्या थोडासा, ठीक आहे, राग आला तर 2 चपात्या जास्त खावा, पण व्यवस्थित शिका. दॅट इज माय रिक्वेस्ट. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय सांगितलं होतं? तर किती प्रकारे ती बॉडी इंडिपेंडेंटली मूव्ह होऊ शकते. नंबर ऑफ इंडिपेंडंट पॅरामीटर्स. तर नॉर्मली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असू शकतात बघा? तर अराउंड एक्स ऍक्सिस. मग तो डावीकडे असेल किंवा उजवीकडे असेल, बरोबर आहे का? देन अराउंड वाय ऍक्सिस. आणि तिसरी मुवमेंट कुठे होऊ शकते? अराउंड झेड ऍक्सिस. तर प्रत्येक ऍक्सिसच्या अलॉंग लिनियर मोशन, म्हणजे एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग लिनियर मोशन, डावीकडे किंवा उजवीकडे. ही काय झालं? फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम. सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय? मुवमेंट अलॉंग वाय ऍक्सिस. आणि तिसरं डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय झालं? लिनियर मोशन अलॉंग झेड ऍक्सिस. इज दॅट क्लिअर? नेक्स्ट, रोटेशनल मोशन अलॉंग एक्स ऍक्सिस. क्लॉकवाइज असू द्या, अँटी क्लॉकवाइज असू द्या. हे काय झालं? चौथं डिग्री ऑफ फ्रीडम, बरोबर आहे का? रोटेशनल मोशन अलॉंग वाय ऍक्सिस, पाचवं डिग्री ऑफ फ्रीडम. अँड रोटेशनल मोशन अलॉंग झेड ऍक्सिस. तर मिनिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती आहेत? 6 आहेत. थोडं म्यूट करतो, डिस्टर्ब व्हायला लागलंय. Okay, shall I continue? Hello, am I audible? Shall I continue? Yes, sir. Okay. So, minimum 6 degrees of freedom. काय काय ठिकाणी कसं असतं? Along positive axis वेगळा डिग्री ऑफ एक्स ऍक्सिस डिग्री ऑफ फ्रीडम वेगळा पकडतात, निगेटिव्ह. पण मिनिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती झाले? 3 ऍक्सिसच्या अलॉंग लिनियर मोशन हे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम झाले. आणि 3 ऍक्सिसच्या अलॉंग रोटेशनल मोशन हे मिनिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती झाले? 6. इज दॅट क्लिअर? Understood? Shall we continue? Then the Yes, sir. next thing we want to understand, the type of vibrations. हे मी मुद्दामून रिवाइज करतोय कारण म्हणजे एमसीक्यू डिस्कस करताना पाठांतर करायची गरज पडू नये. ठीक आहे. तर टाइप ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये बेस्ड ऑन मोशन आपण एक पाहिलं होतं, बरोबर आहे का? तर बघा, हा समजा एक शाफ्ट आहे, त्याला डायग्राम नंबर 1 म्हणतो मी, चालेल? याला डायग्राम नंबर 2 म्हणतो आणि याला डायग्राम नंबर 3 म्हणतो. हे एक्सप्लेन केलं होतं, आठवतंय का? ऍट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर. तर जर समजा हा शाफ्ट पॅरलल टू इट्स लेंथ व्हायब्रेट होत असेल तर ते काय झाले? लिनियर व्हायब्रेशन. येस ऑर नो? आता लिनियर मोशन मध्ये पण 2 गोष्टी होऊ शकतात, बरोबर आहे? तर आता या केस मध्ये हा एरो दिसतो सर्वांना आता काढलेला? Yes. ठीक आहे. हे व्हायब्रेशन ऍज कम्पेअर टू ऍक्सिस कसे आहे? तो पॅरलल टू ऍक्सिस और अलॉंग द ऍक्सिस. इज दॅट करेक्ट? Yes. तर या व्हायब्रेशनला आपण म्हणू शकतो लॉन्जिट्युडिनल. मी तुम्हाला सांगितलं एमसीक्यूचं कलेक्शन जे आहे ते युनिव्हर्सिटी क्वेश्चन पेपर मध्ये खूप कमी आहे, ठीक आहे? आणि याला ऑनलाईन एमसीक्यू एक्झाम होणार, त्यामुळे व्हायब्रेशन मध्ये जास्त एमसीक्यू येऊ शकतात. हे अँटिसिपेट करून काल मी बरेच एमसीक्यू कलेक्ट केलेत आणि त्यानुसार तुम्हाला माहिती आहे आपण सगळे जे पाहतो ते इंट्रोडक्टरी पाहतो प्रत्येक ब्रांच मधलं. तर थोडं थोडं आपण ऍड करून डिस्कस करूया. तर व्हायब्रेशन जर पॅरलल टू ऍक्सिस असतील तर व्हायब्रेशन कसे म्हणतो आपण? लॉन्जिट्युडिनल, बरोबर आहे का?
आणि जर समजा हे व्हायब्रेशन बाय एनी मीन्स परपेंडिक्युलर टू ऍक्सिस होत असतील तर यांना काय म्हणणार तुम्ही ट्रान्सवर्स. ट्रान्सवर्स लॉन्जिट्युडल हे शब्द माहिती सर्वांना. लॉन्जिट्युडल म्हणजे काय यातला एल लक्षात ठेवा. हे कसं झालं पॅरलल टू लेंथ समजतंय ना. येस ऑर नो. Yes, sir. आणि ट्रान्सफर कसं लक्षात ठेवायचे पण बरेच लोक ट्रान्सवर्स मधला टी लक्षात ठेवा. इथला अँगल किती आहे 90. त्यामुळे ट्रान्सफर कसे असतात ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर. येस ऑर नो लक्षात राहील का आता. Yes, sir. लॉन्जिट्युडल मध्ये काय लक्षात Okay. ठेवलं एल म्हणजे अलोंग द लेंथ आणि ट्रान्सवर्स म्हणजे काय परपेंडिक्युलर टू लेंथ. T. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. ओके. सो दिस इज अबाउट द लिनियर व्हायब्रेशन. लिनियर व्हायब्रेशनचे दोन टाइप कुठले कुठले सांगा. लॉन्जिट्युडल म्हणजे काय व्हायब्रेशन्स आर पॅरलल और अलोंग द ऍक्सिस आणि ट्रान्सवर्स म्हणजे कसे असतात परपेंडिक्युलर टू ऍक्सिस. हे तर एसएचएम आहे. हे आपण खूप वेळ डिस्कस केले. हे काय झाले ऑसिलेशन्स बरोबर आहे का. आणि तिसरं जे आहे ठीक आहे म्हणजे आता तुम्ही इमॅजिन करा इथं जे तुम्हाला डिस्क दिसतीये हे ऍक्च्युअली अशा प्रकारची डिस्क आहे आणि आपण ग्राफिक शिकलो नाही आणि त्याला तुम्ही वरून पाहताय तर ती डिस्क तुम्हाला कशी दिसेल अशी सर्क्युलर दिसेल बरोबर ना. Yes, sir. येस ऑर नो. एकच मिनिट Yes. जस्ट अ मिनिट. हो ठीक आहे. काय काय सांगितलं ते सांगा. या व्हायब्रेशन मध्ये तर एक शाफ्ट आहे. हा शाफ्ट दिसतोय आणि या शाफ्टला अशी एक डिस्क अटॅच केलेली आहे. आता हा जो शाफ्ट आहे हा तुम्ही ट्विस्ट केलाय. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम टेलिंग. Yes. आता ही जी डिस्क आहे शाफ्ट बरोबर ही समजा डॉटेड लाईन म्हणजे मेन पोझिशन आहे. तर अबाउट मेन पोझिशन ते अप्पर साइडला थोडस रोटेट होईल बरोबर आहे का आणि लोअर साइडला थोडस रोटेट होईल. इज दॅट क्लिअर. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ व्हायब्रेशन. याचं नाव काय बरं मीच विसरलो बोलता बोलता आता. दीज आर कॉल्ड ॲज longitudinal vibration, transverse vibration. ट्विस्टिंग नाही सॉरी. हेच नाव काय सांगितलं आठवतंय मीच विसरलो बोलता बोलता. These are called as MCQ मध्ये हा शब्द येईल फक्त हा विसरला एवढं लक्षात ठेवा सॉरी. So these are called as ठीक आहे MCQ मध्ये गेलो हे आठवलं सोडून द्या. Okay, have you understood? Then one more type of vibration is damped vibrations. Okay, तर डॅम्पिंग म्हणजे काय असतं हे जर समजा व्हायब्रेशनची अँप्लिट्यूड आहे ठीक आहे हे जर तुम्ही रिस्ट्रिक्ट केली बाय एनी मीन्स ठीक आहे तर काय होणार आहे व्हायब्रेशनचा अँप्लिट्यूड जो आहे हा कमी होणार आहे. ओके सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज damping of the vibration. So if the amplitude of the vibrations is reduced by using some mechanism, then these vibrations are called as damped vibration. त्यांचा amplitude कंट्रोल केला जातो. जर जास्त असेल amplitude vibration तर तो कमी केला जातो. शॉक ऑब्सर्वचं उदाहरण वगैरे मी तुम्हाला सांगितलं होतं आठवतंय. येस ऑर नो.
हॅलो, आवाज येतो का बाळांनो? Yes, sir. ओके. मीनवाईल याचं नाव आठवलं. These are called as torsional vibrations. हे टॉर्शनल व्हायब्रेशन झाले. हे कुठले झाले सांगा? लिनियर. लिनियर मधलं स्पेसिफिक टाइप Longitudinal. Longitudinal and transverse. लॉन्जिट्युडनल झाले. आणि ट्रान्सफर्स. आणि हे कसे झाले? ट्रान्सफर. आणि हे काय झाले? ऑसिलेशन झाले बेसिकली. बरोबर आहे का? ओके. डॅम्प्ड व्हायब्रेशन म्हणजे काय असतं सांगा? तर ज्याच्यामध्ये अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन कमी केलाय. बरोबर आहे ना? हे काय झाले? Yes. डॅम्प्ड व्हायब्रेशन. डॅम्पिंग म्हणजे रिड्युसिंग द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन्स. आठवतं सगळं? शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. अजून एक राहिलं समजा फ्री अँड फोर्स्ड व्हायब्रेशन. तर फ्री व्हायब्रेशन मध्ये काय असतं? पेंड्युलमचं मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं, आठवतंय का? तर याच्यामध्ये एखादा डिस्टर्बिंग फोर्स असतो. तो मेन पोझिशन पासून त्या फोर्सला सॉरी त्या मासला डिस्टर्ब करतो आणि नंतर रिलीज केलं जातं. म्हणजे डिस्टर्बिंग फोर्स जो आहे हा फक्त सुरुवातीलाच वापरला जातो आणि नंतर बॉडी काय होते? फ्रीली किंवा नॅचरली व्हायब्रेट होते. आठवतंय? फोर्स्ड व्हायब्रेशन मध्ये काय असतं? The body is continuously under the influence of external force. Musical instruments वगैरे उदाहरण दिलं होतं, आठवतंय का? These are forced vibrations. So continuously force is acting on the body. So this is about classification of vibrations. हे सगळे उदाहरण वगैरे हे काय रिपीट करत नाही मी. Shall we go for the MCQs now? MCQ पाहिजे Yes, का? sir. Yes, sir. Do remember, probably this is the first time when the MCQs of mechanical vibrations are discussed in the syllabus of engineering mechanics. कारण याचं फारसं कोणाकडे कलेक्शन पण नव्हतं. नवीन असल्यामुळे मीच कलेक्शन केलं उत्साहात तयार. ठीक आहे, shall we start? Read the first one. Yes, sir. The body is said to be under the free vibrations. तर फ्री व्हायब्रेशन कधी म्हणतो? डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाय केला आणि रिलीज केला. आता जस्ट आपण डिस्कस केलं. ठीक आहे. व्हॉट इज द करेक्ट ऑप्शन? नो एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट्स ऑन द बॉडी आफ्टर गिव्हिंग एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Okay. Longitudinal vibrations are said to occur when the particles of a body moves Parallel. Parallel to parallel to axis. Just discuss झालेलं आहे. Transverse vibrations are said to occur when the particles of the body move. तुम्ही उत्तर सांगा, सगळंच मी नको. ट्रान्सवर्स व्हायब्रेशन मध्ये perpendicular to मूवमेंट कशी axis. असते? Perpendicular to axis. Correct. When there is reduction in amplitude for every cycle of vibration, then the body is said to have कुठले vibration? Damp. Damped vibration. Amplitude हा व्हायब्रेशनचा कमी केला जातो. म्हणजे थोडक्यात धडधड कमी केली जाते. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Question number 5. Simple harmonic motion हे पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. The acceleration of the particle moving with simple harmonic motion is dash dash at the mean position. तर simple harmonic motion चे डेफिनेशन आता तुम्ही एकदा सांगा बरं. थोडं नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, दुसरं कोणतं ट्राय करा. आता व्यवस्थित सांगा, नाहीतर इथूनच ऑनलाईन छड्या मारणार आहे. What is the definition of simple harmonic motion? Amplitude is directly proportional to the Acceleration is directly proportional to displacement. amplitude of Yes, the it is the displacement. type of motion in which the force or acceleration is directly proportional to displacement of the body from mean position. बरोबर आहे? मग ज्यावेळी mean positionला एखादा ऑब्जेक्ट जातो त्यावेळी त्याचं mean position पासून डिस्टन्स किती असणार आहे? 0 असणार आहे. येस ऑर नो? म्हणजेच acceleration किती असणार आहे? 0. इज दॅट क्लिअर? 0. आणि acceleration मॅक्सिमम कुठं असेल? Yes.
मॅक्सिमम कुठे Extreme असेल? position. Extreme position. एक्स्ट्रीम पोझिशनला. आणि वेलोसिटीच्या बाबतीत वेलोसिटी मॅक्सिमम कुठे असेल? मीन पोझिशनला, बरोबर ना? आणि झिरो कुठे असेल? एक्स्ट्रीम पोझिशनला. इज दॅट करेक्ट? Extreme position. Yes, sir. ओके ओके, थँक्यू फॉर युअर इन्व्हॉल्वमेंट. मग अशी तुम्ही काहीच बोलत नव्हता त्यामुळे वाईट वाटलं मला. ठीक आहे, असू द्या. क्वेश्चन नंबर 6. The maximum velocity of a particle with simple harmonic motion v equal to r omega. काय सांगायची गरज नाही ना? Shall we continue? Yes. Yes. Torsional vibration हा शब्द विसरला होता मगाशी. Torsional vibrations are said to occur when the particle of a body move perpendicular असू शकत नाहीत, In parallel असू circle शकत नाहीत, बरोबर ना? Perpendicular म्हणजे काय असतं? ट्रान्सफर, बरोबर आहे का? पॅरलल म्हणजे काय झाले? लॉन्जिट्युडिनल. आणि टॉर्शनल मध्ये कसं असतात? इन अ सर्कल अबाउट द Circle. ऍक्सिस. आठवतंय का मगाची डायग्राम काढलेली? येस ऑर नो? सो दिस इज द वे Yes, sir. इन विच Yes, sir. टॉर्शनल व्हायब्रेशन्स टेक प्लेस. तर याच्यामध्ये फक्त आपण टॉप व्ह्यू बघूया. तर मुवमेंट कशी असते? अलोंग द, जस्ट अ मिनिट, आवाज येतोय ना? Yes. Yes, sir. थोडस विंडोज अपडेट पुन्हा एकदा सुरू झाले मला न विचारताच. नाही विंडोज नाही, सॉरी, अँटीव्हायरस अपडेट चालू झाली होती. बारसकर आहेत काय? बारसकर, अरे माऊस रिलीजच होईना, सॉरी. बापरे. वन सेकंड, माय कंट्रोल इन झूम इज अनरिस्पॉन्सिव्ह. ठीक आहे, झालं क्लिअर. माऊस हल्ला की तर रेषा येतो स्क्रीनवरती. बारसकरला राग येतो असं स्क्रीनवर रेषा दिसल्या की. ते माझ्या हातनं झाले होता. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Okay. Question number 8. The acceleration of a particle moving with simple harmonic motion at any instant is given as r omega square म्हणतो किंवा x म्हणा त्याला डिस्टन्स. ठीक आहे, डिस्टन्स फ्रॉम मीन पोझिशन. Frequency of vibrations is usually expressed in. तर हर्ट्झ हे कॉमन युनिट आहे, बरोबर आहे का? कुठल्या फ्रिक्वेन्सीचं? येस ऑर नो? आणि हर्ट्झ म्हणजे काय असतं? नंबर ऑफ Yes. सायकल्स पर सेकंद, बरोबर आहे का? त्यामुळे युजली एक्सप्रेस्ड ह्याचा अर्थ आपण कॉमन युनिट वरती बोललं पाहिजे. इज इट करेक्ट? बाकीचे युनिट सुद्धा Yes. बरोबर आहेत. Yes, पर sir. आवर, पर मिनिट हे चालतात. पण पॉप्युलर युनिट कुठलं आहे? नंबर ऑफ सायकल्स पर सेकंद, त्याला आपण हर्ट्झ म्हणतो. येस ऑर नो? Per second. ओके. Then, Yes, sir. a rigid body possesses Yes. 6 degrees of freedom. तुम्हाला सांगितलं 3 ऍक्सिसच्या along लिनियर मोशन हे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम झाले, आणि 3 ऍक्सिसच्या along अँग्युलर मुवमेंट हे काय झाले? रिमेनिंग 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. टोटल किती झाले? 6. शॅल वी कंटिन्यू? Six. Yes, sir. Yes. ओके. आता हा जो क्वेश्चन आहे याच्यामध्ये काय झालंय, मी तुम्हाला सांगितलं की खूप चांगल्या वेबसाईट आहेत. तुम्हाला मी पूर्वी पण एकदा सांगितलं, इंडिया बिक्स नावाची एक वेबसाईट आहे. तर याच्यावरती सर्व टेक्निकल सब्जेक्टचे एमसीक्यूज असतात, जे प्लेसमेंटची तयारी करतात विद्यार्थी वगैरे. ठीक आहे, तर हे वेबसाईट रेफर करतात. मी त्यातनं काय घेतलेलं आहे, पण काय ठिकाणी त्यांनी दिलेले आन्सर्स ही चुकीची आहेत. ठीक आहे, हे तर हा क्वेश्चन नंबर 11 जो आहे, हाच क्वेश्चन मी दुसऱ्या वेबसाईट वरती पाहिला. त्याचं उत्तर जे आपल्याला पाहिजे ते मिळालं. एका वेबसाईट वरती मात्र ते चुकीचं दिलेलं होतं. पण पेपर सेटर रेफर करतो त्याला काय खरं वाटतं हे आपण सांगू शकत नाही. वाचा बरं क्वेश्चन नंबर 11. A body is said to be under forced vibrations when? What is the correct answer? A body vibrates under the influence of external force. बरोबर आहे का? त्या पर्टिक्युलर ठिकाणी हे उत्तर दिलं होतं काय? एम्प्लिट्यूड रिड्यूस होतो. हे ऍक्च्युअली डिस्क्रिप्शन कोणाचं? Damped. Damping. Damped vibration. फोर्स व्हायब्रेशनची प्रॉपर डेफिनेशन काय सांगा? Body vibrates under the influence of external force. External External force. force.
जर तुमच्या दुर्दैवानं पेपर सेटरने ही वेबसाईट रेफर केली तर तो उत्तर ए सांगेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हे तुम्ही एक्सपिरियन्स केला असेल पूर्वी. क्वेश्चन नंबर 12. The danger of breakdown and vibration is maximum when the speed is near the critical speed. मी तुम्हाला सांगितलं आपण सगळा इंट्रोडक्टरी पार्ट पाहतोय. ठीक आहे. मेकॅनिकल मध्ये थिअरी ऑफ मशीन्स हा एक सेपरेट चॅप्टर आहे आणि त्याच्यामध्ये आमच्या काळात तर एक सेपरेट सेक्शन होतं व्हायब्रेशन वरती. ठीक आहे. तर क्रिटिकल स्पीड म्हणजे काय असतं? द स्पीड ऍट विच द अँप्लिट्यूड ऑफ द व्हायब्रेशन्स इज मॅक्सिमम. ठीक आहे. थोडक्यात ज्याला आपण रेझोनन्स म्हणतो का नाही, त्याला सिमिलर ही डेफिनेशन आहे. तर क्रिटिकल स्पीडला ज्यावेळी कुठलाही ऑब्जेक्ट असेल त्यावेळी व्हायब्रेशन मॅक्सिमम होतात आणि जो ब्रेकेज ऑब्जेक्ट असतं किंवा फेल्युअर असतं त्याचे व्हायचे चान्सेस हे मॅक्सिमम असतात. कुठं? क्रिटिकल स्पीडला. इज दॅट क्लिअर? तर मी तुम्हाला सांगितलं डेप्थ किती आणि काय हे आपण डिफाईन करू शकत नाही, कारण एखादा पॉईंट नुसता लिहिला माहिती त्याची डेप्थ प्रत्येक जण वेगळा वेगळा अर्थ घेत असतो. क्वेश्चन नंबर 13. The velocity of a body moving with simple harmonic motion is dash dash at the mean position. Maximum. सोपं लक्षात ठेवा. म्हणजे मी कसं लक्षात ठेवतो, तर पेंड्युलम एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेल्यानंतर परत माघारी येतो, बरोबर आहे ना, मेन पोझिशन कडे. याचा जर ते एक्स्ट्रीम पोझिशन Yes. त्याची वेलोसिटी किती असते? 0. येस ऑर नो? 0. म्हणजेच मेन Yes. पोझिशनला ती कसं असणार आहे? मॅक्सिमम. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Maximum. Then question number 14. The amplitude of vibrations is always Equal to. radius of the circle. हे कोणत्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये प्रश्न आहे? कोण मला सांगेल बरं? इक्वल टू. दिस आन्सर इज करेक्ट. हा प्रश्न कोणत्या संदर्भात आहे? बॅकग्राऊंड कोण मला एक्सप्लेन करेल? द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. I'll give you 2 minutes. Let me know who has studied 12th very sincerely. प्रश्न लक्षात आलाय? द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. उत्तर मिळालंय, 1 मार्क मिळालेला आहे. ठीक आहे. आता प्रश्न हे जस्टिफाय कोण करू शकते? सर एक्स्ट्रीम आपण chapterच्या starting ला बघितलं होतं. पर्यंत ऑसिलेशन होते ना. वन बाय वन प्लीज. पुन्हा एकदा सुरुवात करा कोणत्या एकाने. सर मी सांगू? हा, कोणी पण. सर मीन पोझिशन पासून ते ऑसिलेट होणार, मग तिथून त्याची रेडियस कन्सिडर केली जाते एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत. ओके. नियर टू आन्सर. अजून 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 क्लिअर कोण सांगेल? रेडियस म्हणजे नक्की कुठले आणि सर्कल म्हणजे नक्की कुठलं सर्कल, हे मला अपेक्षित आहे. सांगा. अँप्लिट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. 100% बरोबर आहे. Sir, circle is Yes. UCM. सर्कल Is UCM. ओके. दॅट इज द परफेक्ट आन्सर. ओके. तुम्ही सर्वजण सांगताय ते बरोबर सांगताय, पण काही ठराविक कीवर्ड्स ज्याला आपण म्हणतो ते येणं अपेक्षित असतं. ठीक आहे. तर आपल्याला सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये आपण शिकलोय. सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM is the projection of mouse to and fro motion. projection of UCM, uniform circular motion. हे आठवतं सर्वांना? प्रोजेक्शन म्हणजे काय? त्याच्यावर एक कम्प्लीट सब्जेक्ट आहे पुढच्या सेमिस्टरला. प्रोजेक्ट म्हणजे थोडक्यात परपेंडिक्युलर टाकणे. ठीक आहे. तर प्रोजेक्शन ऑफ UCM त्याला इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स म्हणतात. शक्य असेल तर आपण कंटिन्यू करूया इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स साठी. तुमच्या सेकंड सेमिस्टरचा निर्णय कुठली डिव्हिजन काय हे नंतर ठरतं, सोडून द्या विषय. तर एखादा पार्टिकल P हा इथून मूव्ह व्हायला सुरुवात झाला आणि तो समजा मूव्ह होतोय अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनला. ठीक आहे. तो पार्टिकल समजा इथे आला तर तुम्ही इथं प्रोजेक्शन टाकणार.
बरोबर आहे का? म्हणजे प्रोजेक्शन कुठे चाललंय? डावीकडे चाललंय, बरोबर ना? आणि पार्टिकल कुठे चाललाय? अलॉंग द सर्कल. इज दॅट क्लिअर? हा पार्टिकल समजा इथं आला तर इथून तुम्ही परत प्रोजेक्शन टाकणार आणि अलॉंग द रेडियस तो कुठे आला? सेंटर पोझिशनला. असं करत करत जे डिस्प्लेसमेंट असते पार्टिकलची ही कुठे होते? अलॉंग द सर्कल. समजताय ना? आणि हे जे तुम्ही प्रोजेक्शन किंवा परपेंडिक्युलर टाकताय ह्याची मुवमेंट कशी होते? अलॉंग द डायमीटर. इज दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. मग हे जर तुम्ही असं वेव्ह प्लॉट केली तर इथूनचे इथपर्यंत डिस्टन्स हे काय झालं? इक्वल टू डायमीटर. बरोबर आहे ना? Yes, sir. ट्वाइस द एम्प्लिट्यूड. त्यामुळे एम्प्लिट्यूड पुन्हा एवढा असणार आहे ऑफकोर्स रेडियस एवढा. इज दॅट क्लिअर? Yes. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? तर ते SHM UCM याच्याशी संबंधित होतं. शॅल वी कंटिन्यू? उत्तर एकच महत्वाचं आहे, रेडियस इक्वल टू एम्प्लिट्यूड. एवढं लक्षात राहील. शॅल वी कंटिन्यू? Yes. Okay, 15 and 16. The acceleration of the particle moving with SHM is inversely proportional to displacement. तर हे कसं सेंटेन्स फॉल्स आहे, बरोबर आहे का? कारण SHM ची Yes. डेफिनेशन कसं Yes. होतं? Acceleration is directly proportional to displacement from the mean position. Displacement. Then the resistance Yes. to motion of the body is provided by medium of vibration. ज्या medium मध्ये ऑब्जेक्ट व्हायब्रेट होतोय तर ते medium त्याला अपोज करणार आहे. येस ऑर नो? बाकी सगळे ऑप्शन हे टेक्निकली फिजिबल नाहीत. ठीक आहे. एक्सटर्नल फ्रिक्शन वगैरे हे कधी मोशन मध्ये असताना असते. लेंथ मटेरियल रेजिस्ट करत नाही. तर मीडियम हे बेसिकली अपोज करणारे व्हायब्रेशनला. क्वेश्चन नंबर 17. इन विच डायरेक्शन डज द डॅम्पिंग फोर्स ऍक्ट? तर डॅम्पिंग तुम्हाला एम्प्लिट्यूड कमी करायचं आहे. त्यामुळे ऑफकोर्स डॅम्पिंग फोर्स कोणत्या डायरेक्शनला लावला पाहिजे? अपोजिट Opposite. डायरेक्शन ऑफ मोशन. लक्षात येते? Opposite. तरच एम्प्लिट्यूड कमी होऊ शकतो. देन हे पण मी तुम्हाला सांगितलं काय काय गोष्टी जे डोंट नो. पेपर सेटर नेटवर्कचे पण काही MCQ उचलून टाकू शकतात. त्यामुळे जे MCQ टॉपिक संबंधित आणि बेसिक दिसतात ते मी घेतलेले आहेत. विच इन्स्ट्रुमेंट इज युज्ड फॉर रेकॉर्डिंग बिल्डिंग व्हायब्रेशन्स ऑर व्हायब्रेशन ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर्स? जिथं जिथं मोठ्या प्रमाणात व्हायब्रेशन होत असतात ते कोणत्या इन्स्ट्रुमेंट मेजर करतात? तर व्हायब्रोमीटर. ठीक आहे. Question number 19. The vibration in a vehicle is normally expressed in terms of acceleration. ठीक आहे. आपण बसने वगैरे प्रवास केलेलं एक सिंपल उदाहरण देतो. ठीक आहे. बस जर कमी स्पीडने चाललेली असेल त्याच्यात ऍक्सिलरेशन पण कमी आहे. येस ऑर नो? त्यामुळे त्या Yes. बसच्या Yes, काचा sir. जे असतात त्या दडदड वाजत नाहीत किंवा कमी वाजतात. बरोबर ना? Yes, sir. थोडस कुठंतरी Yes. आपल्या भागात चांगला पॅच येतो रस्त्याचा. बरोबर आहे का? रस्त्याचा चांगला पॅच आला की ड्रायव्हर काय करतो? ऍक्सिलरेटर वरती पाय जोरात दाबतो. बरोबर ना? ऍक्सिलरेशन इम्प्रूव्ह झालं, वाढलं. म्हणजे काय झालं? बसची व्हायब्रेशन इम्प्रूव्ह वाढली. दड 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 आवाज होतो. बरोबर आहे ना? लक्षात आलं का? त्यामुळे व्हायब्रेशन हे डायरेक्टली कोणाला प्रोपोर्शनल आहेत? ऍक्सिलरेशनला. आणि बाय डेफिनेशन तर आहेच, तुम्हाला माहिती आहे. एम्प्लिट्यूड और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशनला ऍक्सिलरेशन प्रोपोर्शनल आहे. ठीक आहे. रिअल लाईफ एक्झाम्पल समजलं का बसचं? शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes. डिस्कशन सगळ्याच पद्धतीने पाहिजे की नाही. आता सिलेबस संपल्यावर काय करायचं? काय करायचं मला शेवटच्या 5 मिनिटात सजेस्ट करा. क्वेश्चन नंबर 20. द नंबर ऑफ सायकल्स डिस्क्राइब्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी बाय डेफिनेशन. 21 काय सांगायचं का नाही ना? 21. A certain amount of energy was पाठीमागच्या क्वेश्चन विषयी बोलताय का? नेटवर्क आवाज क्लिअर येत नाही मला. क्वेश्चन नंबर 21. A certain amount of energy possessed by the vibrating system is always dissipated in overcoming dash dash due to the motion. तर फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स जे असतात म्हणजे काय? त्या ऑब्जेक्टला मुवमेंट रेजिस्ट करणारे जे रेजिस्टन्स आहेत तर ते ओव्हरकम करण्यासाठी काय होणार आहे? व्हायब्रेटिंग बॉडीची एनर्जी ही डिसिपेट होऊ शकते.
Shall we continue? Okay. Which of the following is a type of free vibration? तर लॉन्जिट्युडल व्हायब्रेशन म्हणजे अलॉंग द ऍक्सिस, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस किंवा टॉर्शनल व्हायब्रेशन हे सर्व फ्री व्हायब्रेशन मध्ये येऊ शकतात. म्हणजे एकदाच डिस्टर्बन्स क्रिएट केलाय अलॉंग द ऍक्सिस किंवा परपेंडिक्युलर ऍक्सिस किंवा रोटेशनल अबाउट अ पॉइंट, हे डिस्टर्बन्स तुम्ही एकदाच केले आणि रिलीज केले तर नॅचरल व्हायब्रेशन किंवा फ्री व्हायब्रेशन होऊ शकतात. त्यामुळे तिन्हीचे तिन्ही टाईप हे नॅचरल व्हायब्रेशन मध्ये येतात, ज्यांचं दुसरं नाव काय आहे? फ्री व्हायब्रेशन. इज दॅट अंडरस्टूड? इज इट Yes. अंडरस्टूड? Yes, आवाज sir. आवाज येतोय? ठीक आहे. 23. हा, मग आपण क्वेश्चन नंबर 11 मध्ये सिमिलर होता, आठवतंय का? तोच क्वेश्चन इथे रिपीट झाला 23 मध्ये. When there is a reduction in amplitude over every cycle of vibration, then the body is said to have damped vibration. हे प्रॉपर आन्सर आहे, लक्षात येते? मगाशी काय सांगितलं त्याचं उत्तर? फोर्स्ड व्हायब्रेशन, आठवतंय का? तर ऍक्च्युअली याचं उत्तर काय? Yes, sir. damped vibration. Is that understood? This is the right answer. दोन वेबसाईट वर वेगवेगळे उत्तर मिळाले. Question number 24. When the particles of the shaft or disc move approximately perpendicular to the axis of the shaft, vibrations are known as perpendicular. म्हणजे काय झालं? Transverse vibration. ठीक आहे. Question number. Answers. Hello. हा बोला, मला समजलं नाही काय म्हणताय. आवाज क्लिअर येतोय? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तुमचं काहीतरी बोललं, मला काय सांगायचं आहे. Question number 25. When the vibrations of particles of the shaft or disc move in a circle about the axis of the shaft, सर्कल वरती जर त्या पार्टिकलची मुवमेंट होत असेल, सर्क्युलर मोशन होत असेल, तर ते व्हायब्रेशन कसं असतं? टॉर्शनल व्हायब्रेशन. हे मगाशीच सांगितलं, बरं झालं आठवलं, नाही तर आता आठवलं असतं का नाही ते टॉर्शनल व्हायब्रेशन. 26. When the body vibrates under the influence of external forces, the body is said to have forced vibrations. Okay, so these 26 are the basic theory related MCQs. ठीक आहे, पण मी तुम्हाला सांगितलं हा सब्जेक्ट बेसिकली व्हायब्रेशन कशामध्ये येतो? थिअरी ऑफ मशीन मध्ये येतो. आणि ते क्वेश्चन्स जर इन डेप्थ टाकायचे म्हणले तर थोडेसे मे बी जे सिलेबस मध्ये आहे किंवा नाही अशी चर्चा होऊ शकते. असे काही एमसीक्यू मी कलेक्ट केलेले आहेत, तर ते ऍडिशनल एमसीक्यू म्हणून टाकलेले आहेत, रेड कलर मध्ये आहेत. ठीक आहे, तर टेंटेटिव्हली याच्यावरती चर्चा होऊ शकते की बाबा हे आउट ऑफ सिलेबस आहेत का. तर जर तुम्ही मला हा प्रश्न विचारला तर मी म्हणेन की आउट ऑफ सिलेबस आहेत, बरोबर आहे का. पण एखादा व्यक्ती भांडण करून म्हणू शकतो नाही नाही हे एसएचएम माहिती म्हणजे पेंडुलम माहिती पाहिजे, पेंडुलम माहिती म्हणजे त्याचा टाइम पिरियड माहिती पाहिजे, येस ऑर नो. तर ह्या गोष्टी आमच्या लेवलला असतात शिक्षकांच्या, आणि शिक्षक हे भांडण्यामध्ये. Yes, sir. ओके. Yes, sir. तर ह्यात पहिल्यांदा हा खालचा क्वेश्चन वाचा, म्हणजे तुम्हाला उत्तर मिळेल. द टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिम्पल पेंडुलम काय? 2π into root of L by G. Under बरोबर ना? L by G. Where L is the length of the pendulum. Is it correct? Yes, Yes. sir. आता या कॉन्टेक्स्ट मध्ये वरचा क्वेश्चन वाचा. तर हे डाऊटफुल आहेत एमसीक्यू, म्हणजे आउट ऑफ सिलेबस आहेत का अशी याच्यावरती चर्चा होऊ शकते. In order to double the period of simple pendulum, the length of the string should be. ठीक आहे, तर फॉर्म्युला बघा. काय म्हणायचं? टाइम ऑफ द पेंडुलमला काय म्हणायचं? स्मॉल टी म्हणायचं का? Capital T. कॅपिटल टी म्हणूया. ठीक आहे, कॅपिटल टी इज इक्वल टू 2π रूट L बाय G. आता टी जर तुम्हाला डबल करायचं असेल तर एल हा किती टाइम्स वाढवावा लागेल? तर एल हा अंडर रूट आहे, बरोबर आहे ना. त्यामुळे एल ला जर तुम्ही 4 टाइम्स इन्क्रीज केला, लक्षात येते ना, एलचा जर Yes. तुम्ही 4L केला तर त्याचं रूट काय येणार आहे? 4चं रूट 2 येणार आहे, तर टाइम डबल होईल. इज दॅट क्लिअर? Yes.
Yes, sir. टाइम जर डबल करायचा असेल तर लेंथ ऑफ द पेंडुलम काय करावं लागेल 4 टाइम्स म्हणजेच क्वाड्रबल करावं लागेल. अंडरस्टूड? शॅल वी कंटिन्यू? Yes. If the damping factor of vibrating system is unity, हा surely out of syllabus आहे आणि एखाद्याला विचारायचं म्हटलं तर विचारू शकतो. If the damping factor for vibrating system is unity, then the system will be. ठीक आहे. तर डॅम्पिंग तुम्हाला जे करायचं आहे एक्सपेक्टेड म्हणजे अँप्लिट्यूड कमी करायचं आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही एक्झॅक्टली तेवढंच डॅम्पिंग केलं, एक्झॅक्टली तेवढाच अँप्लिट्यूड जर तुम्ही रिड्यूस केला तर त्याला म्हणतात क्रिटिकल डॅम्पिंग. क्रिटिकल म्हणजे काय? एक्झॅक्ट. समजतंय? जर समजा तुम्ही डॅम्पिंग फोर्स जास्त लावला तर अँप्लिट्यूड काय होणार आहे? तुमच्या एक्सपेक्टेशन पेक्षा कमी होणार आहे. येस ऑर नो? त्याला काय म्हणायचं? ओव्हर डॅम्पिंग. समजतंय ना? आणि डॅम्पिंग फोर्स जर तुम्ही एक्सपेक्टेशन पेक्षा कमी लावला तर काय होणार आहे? अँप्लिट्यूड जास्त राहणार आहे. त्याला म्हणतात अंडर डॅम्पिंग. इज दॅट क्लिअर? गरज पडली तर लक्षात राहू द्या. हा शुअरली आउट ऑफ सिलेबस आहे. जर चुकून विचारलं तर म्हणून माहिती सांगितलं. ठीक आहे. एक्झॅक्ट अँप्लिट्यूड अचीव्ह केला तर त्याला काय म्हणायचं? क्रिटिकली डॅम्प्ड. लक्षात येते का? डॅम्पिंग जर जास्त झालं तर अँप्लिट्यूड कमी येतो, याला म्हणतात ओव्हर डॅम्पिंग. आणि अँप्लिट्यूड तुमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त झालं तर डॅम्पिंग फोर्स जास्त अप्लाय केला, त्याला काय म्हणतात? अंडर डॅम्पिंग. इज दॅट क्लिअर? Yes. ठीक आहे. हा एक क्वेश्चन ऍक्च्युली चॅप्टर नंबर 6 मधला आहे. हा कायनेमॅटिक्स मधला मिळाला चांगला म्हणून घेतलाय. The acceleration of a particle at any instant has two components, radial and tangential. तर हे एकमेकांना कसे असतात? परपेंडिक्युलर. माहिती आहे सर्वांना? Yes. ओके. In which type of vibrations amplitude of vibration goes on decreasing every cycle? Damped vibration आपण शिकलेलं आहे. रिपीट झाल्यामुळे बहुतेक रेड कलर मध्ये टाकला तो. Which type of vibration are also known as transient vibration? तर स्टेडी आणि ट्रान्झिएंट हे दोन शब्द माहिती आहेत का तुम्हाला? Yes. स्टेडी म्हणजे काय? द थिंग विच इज कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज स्टेडी. बरोबर आहे का? आणि ट्रान्झिएंट म्हणजे काय? द थिंग विच व्हेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ट्रान्झिएंट. लक्षात येते? तर डॅम्प्ड व्हायब्रेशन मध्ये काय असतं? सुरुवातीला अँप्लिट्यूड जास्त असतो आणि नंतर तो आपण कमी करतो. म्हणजे अँप्लिट्यूड कॉन्स्टंट आहे का? नाही. इट व्हेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? त्यामुळे डॅम्प्ड व्हायब्रेशन हे ट्रान्झिएंट व्हायब्रेशनचा प्रकार आहे, स्टेडी व्हायब्रेशनचा नाही. फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द इज अ टाइप ऑफ व्हायब्रेशन मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट? तर मेकॅनिकल प्रिन्सिपल वरती, इलेक्ट्रिकल प्रिन्सिपल वरती आणि मॅग्नेटिक प्रिन्सिपल वरती ऍक्ट होणारे व्हायब्रेशन मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स असू शकतात. त्यामुळे याचं उत्तर आहे ऑल ऑफ द अबोव्ह. त्या इन्स्ट्रुमेंटचा स्टडी हा आपल्या सिलेबस मध्ये नाही, तरी पण विचारलं तर माहिती असावं. कंटिन्यू करू दे ना? हॅलो, आवाज येतो बाळांनो? Yes. ओके. व्हेन अ बॉडी, तुम्ही असाइनमेंट लिहिता असं मला डाऊट यायला लागला सारखा. एकदा व्हिडिओ ऑन करता का? का नको? ठीक आहे, असू द्या. When a body is subjected to longitudinal vibrations, the stress induced in the body will be. ठीक आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे, लक्ष आहे का? समोर पाहता ना? Yes. Yes. हा समजा एक रॉड आहे. ठीक आहे. तर या दोन टाइपचे फोर्सेस जर त्याच्यावरती ऍक्ट होत असतील तर त्यांना तुम्ही काय म्हणता? टेन्साइल किंवा कॉम्प्रेसिव्ह. येस ऑर नो? पण टेन्साइल किंवा कॉम्प्रेसिव्ह फोर्सेस हे कधी सेट होऊ शकतात? तर लॉन्जिट्युडनल व्हायब्रेशन मध्ये होऊ शकतात. येस ऑर नो? Yes. ठीक आहे. त्याच्यानंतर विचार करा की हा समजा इथं फिक्स केलाय रॉड आणि असा पोस्ट लावला तर हा रॉड असा बेंड होऊ शकतो. बरोबर आहे? म्हणजे बेंडिंगची पॉसिबिलिटी कुठे आहे? ट्रान्सव्हर्स व्हायब्रेशन मध्ये. इज दॅट क्लिअर? त्यामुळे Yes. फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी हे टेन्साइल किंवा
कॉम्प्रेसिव्ह असू शकतात, म्हणजे अलॉंग द ऍक्सिस. समजतंय ना? कोणत्या व्हायब्रेशन मध्ये? लॉन्जिट्युडिनल. बरोबर आहे. आणि ट्रान्सव्हर्स व्हायब्रेशन जर असेल तर कोणत्या टाईपचा स्ट्रेस किंवा फोर्स इंड्यूस होऊ शकतो? बेंडिंग. क्लिअर? मी तुम्हाला सांगितलं हे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आहेत का? हा डाऊट बऱ्याच लोकांना येऊ शकतो, पण लॉजिकल आहेत तर समजावून घेतोय आपण. इज दॅट फाईन? नुकसान तर काही नाहीये. When a body is subjected to torsional vibration, जर टॉर्शन म्हणजे असं ट्विस्ट केलं रॉडला एखाद्या, तर त्याच्यामध्ये कोणता स्ट्रेस इंड्यूस होणार आहे? शियर स्ट्रेस. इज दॅट क्लिअर? Yes. आउट ऑफ सिलेबस सुद्धा एमसीक्यू डिस्कस करून कंप्लीट झालेले आहेत. ठीक आहे. ठीक आहे. नाव आय वॉन्ट सम सजेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. 7 ते 8 मिनिटं आहेत आपल्याकडे अजून सुद्धा. 7-8 मिनिट ना, सॉरी 2-3 मिनिट आहेत. किती वाजेपर्यंत असू द्या, काय वेळेचा आपण कधी विचार केलाय. ओके. शॅल आय आस्क वन क्वेश्चन? Yes. येस सर. ओके. नाव फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर. आतापर्यंत काय काय झालेलं पहा. तर सर्व चॅप्टरची थिअरी झालेली आहे. ठीक आहे. पीपीटी झालेले आहेत, सर्व एक्सप्लेन केलेले आहेत. ठीक आहे. तर ह्या सर्व चॅप्टरचे पीडीएफ नोट्स पण अवेलेबल आहेत, ज्या बाकी डिव्हिजनला दिलेले आहेत. म्हणजे आता उद्या डी डिव्हिजन वरती मी लेक्चर घेणार आहे. वर्क एनर्जी का इक्वेशन ना, युनिट नंबर 7चा. ठीक आहे. कारण ते शेख सर आमचे मित्र आहेत, थोडस त्यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम होते, काही बरेच लेक्चर त्यांची बुडले होते, त्यामुळे थोडस मदत म्हणून मी लेक्चर घेणार आहे. तर आपले मला वाटतं एका चॅप्टरचे एमसीक्यू डिस्कस करायचे राहिले होते. कोणते हो? हॅलो. Work energy method. वर्क एनर्जी मेथडचे आपण एमसीक्यू डिस्कस करणार होतो एका दिवशी 4:30ला, बरोबर आहे का? आणि त्यावेळी विंडोज अपडेट सुरू झाले लॅपटॉप मध्ये, तासभर थांबलीच नाही. त्यामुळे ते लेक्चर झाल्यानंतर त्यावेळी मी तुम्हाला पीडीएफ शेअर केलं होतं. तर मी काय करतो, ते एमसीक्यू पुन्हा एकदा आपल्या क्लासमध्ये डिस्कस करण्याचे बेटर मी काय करतो, ज्यावेळी त्यांच्या क्लास होती डी डिव्हिजनला मी हे सगळं डिस्कस करत असेल, वर्क एनर्जी मेथडचं पहिल्यांदा पीपीटी डिस्कस करणार, नंतर एमसीक्यू, बरोबर आहे का? तर ते 2 लेक्चर मध्ये घेणार आहे. एमसीक्यूचं लेक्चर मी सेपरेट करतो, ते एमसीक्यूचं जे रेकॉर्डिंग आहे ते तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. चालेल? इफ नीडेड. Yes, sir. त्यात डिस्कस करण्यासारखं नाहीये, तरी पण पाहिजे असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला शेअर करेन. म्हणजे 7व्या चॅप्टरचे एमसीक्यू जे राहिले आहेत प्रत्यक्ष डिस्कस करायचे, ते सेपरेट डिस्कस करायची गरज नाही आपल्याकडे. No, sir. ओके. त्याचा व्हिडिओ मी तुम्हाला शेअर करेन. पहिला मुद्दा. ठीक आहे. त्यानंतर सर्व चॅप्टरचे पीडीएफ नोट्स ज्या बाकी ठिकाणी शेअर करतात, आपण मात्र प्रेफरेबली थिअरी, पीपीटी आणि एमसीक्यू याच्यावरती फोकस करतो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. लक्षात येतं का? न्यूमेरिकल पण सोडवलेले आहेत. फोकस कशावरती करतो आपण? एमसीक्यू वरती. इज दॅट क्लिअर? Yes. तर इथून पुढचे जे लेक्चर आहेत त्याच्यामध्ये 2 ऑप्शन आहेत. ठीक आहे. तुम्ही जे टेस्ट वगैरे देता गुगल फॉर्म मध्ये देता, तुम्ही पाहिलं असेल. ठीक आहे का? तर मी तुम्हाला एक सॅम्पल नेचर दाखवतो. स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. इथंच आहेत एमसीक्यू. ठीक आहे. मी तुम्हाला उदाहरण देतो. जर समजा मला एखादा क्वेश्चन तयार करायचा असेल गुगल फॉर्म मध्ये, तर मला काय करावं लागतं? लेट मी टेल यू. तर हे जे पहिल्यांदा दिसतंय, स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? Yes, sir. हा क्वेश्चन Yes, कॉपी sir. करायचा, गुगल फॉर्म मध्ये जाऊन क्वेश्चनच्या ठिकाणी पेस्ट करायचा. त्याच्यानंतर 4 ऑप्शन जे आहेत, प्रत्येक ऑप्शन एकदा इंडिव्हिज्युअली कॉपी करायचा आणि गुगल फॉर्म मध्ये जाऊन तो पेस्ट करायचा. म्हणजे क्वेश्चन साठी एकदा कॉपी पेस्ट आहे आणि आन्सर साठी किती वेळा कॉपी पेस्ट आहे? 4 वेळा. ज्यावेळी 5 वेळा कॉपी पेस्ट करतो त्यावेळी एक क्वेश्चन तयार होतो. आर यू गेटिंग? Yes. आणि आम्ही एवढे श्रम केले, तुम्ही एका मिनिटात खाडकन संपवता आणि एका सेकंदात क्लिक करता. त्यामुळे जर काय बोलतो लक्षात घ्या, आपल्याला जर एमसीक्यू टेस्ट घ्यायचे असतील ऑनलाईन, चॅप्टर वाईज म्हणा किंवा सेक्शन वाईज म्हणा, आपण ते पण करू शकतो. बट बाय दॅट टाइम म्हणजे असाइनमेंट तर आपण लिहितोच. मग पुढच्या लेक्चर पासून ऐकता सर? Yes. पुढच्या लेक्चर पासून समजा आता आपण मेकॅनिकल व्हायब्रेशन आज आपण एमसीक्यू डिस्कस केले. ठीक आहे. तर समजा आपण युनिट नंबर 2 पासून सुरुवात केली, 1 पासून केली, कुठून तर सुरुवात केली आहे समजा. असाइनमेंट म्हणून काय सांगितलं? 20 एमसीक्यू ना? Yes, sir. येस सर.
मग दोन ऑप्शन आहेत. आहे असं रेग्युलर लेक्चर मध्ये एमसीक्यू मी तुमच्याशी डिस्कस करत जाईल आणि तुम्ही ते सायमल्टेनियसली लिहिणार. हा पहिला ऑप्शन आहे. ठीक आहे. आणि एमसीक्यू लिहून पाठवणं हे कंपल्सरी आहे. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट इफ पॉसिबल, ठीक आहे, डायरेक्टली तुम्हाला ऍज अन एक्झामिनेशन मी तुम्हाला 20 किंवा 30 एमसीक्यू प्रत्येक लेक्चरला देत जाईल. आणि जसं तुम्ही युटी किंवा आयएससी सोडवता तसं तुम्ही सोडवायचे. पण तो ऑप्शन असाइनमेंट म्हणून कन्सिडर होतो किंवा नाही हे मला एचओडींना विचारावं लागेल. तुम्हाला काय बरं वाटतंय? हॅलो, Yes, sir. असाइनमेंट म्हणून गुगल फॉर्म टेस्ट प्रमाणे घेऊ द्या का आपल्या ट्रॅडिशनल मेथडने लिहून काढायचे? मला वाटतं ट्रॅडिशनल मेथडने लिहिलेलं चांगलं पडेल, कारण त्यामध्ये डिस्कशन होऊ शकतं. बरोबर की नाही? गुगल फॉर्म जर तुम्हाला दिले तर तुम्ही कुठे गोळीवर Yes, sir. खट क्लिक करणार, 1 मिनिटात बाहेर पडणार. बरोबर ना? जनरल Yes. सांगतोय, सगळ्यांसाठी नाही. त्यामुळं हा विचार म्हणजे काल बराच वेळ मी काय म्हणतात म्हणजे डायलेमा मध्ये होतो, काय करावं नेमकं. कारण गुगल फॉर्मने केलं तर टेक्नॉलॉजिकली काहीतरी वापरलं, नवीन मेथड युज केली, हे समाधान तात्पुरतं मला मिळेल, पण त्यातून तुम्हाला बेनिफिट कदाचित होणार नाही. बरोबर आहे का? कारण जे कामाचे लोक आहेत, गडबडीचे आहेत, बरोबर आहे का नाही, ते 1 मिनिटात खट बिन बघता क्लिक करणार आणि निघून जाणार. 1 तासाचं काम ते कदाचित 5 मिनिटात संपवून टाकतील. बरोबर ना? तर मला वाटतं आपण ट्रॅडिशनल मेथडने एमसीक्यू लिहायला सुरुवात करूया इथून पुढे. इज दॅट फाईन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. दॅट विल बी अ गुड ऑप्शन. गुगल फॉर्म फार तर मी काय करेन बघा, बर गुगल फॉर्म मी ऍटलीस्ट तुम्हाला 3 देऊ शकतो बिफोर 30th एप्रिल. तर मी पहिला गुगल फॉर्म, टोटल क्वेश्चन किती आहेत आपले? 50 असतील असं म्हटलंय ना? प्लीज पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. तुमच्या परीक्षेविषयी चर्चा चालू आहे. 50 सांगितलेत ना? Yes. याचा अर्थ आपण सेक्शन 1 वरती 25 आणि सेक्शन 2 वरती 25 एक्सपेक्ट करू शकतो. ठीक आहे. तर मे बी टेंटेटिव्हली काय होऊ शकतं, एक्झॅक्टली 25 कदाचित डिस्ट्रीब्युशन होणार नाही, कारण सेक्शन 2 चा सिलेबस हा कट शॉर्ट केलेला आहे. बरोबर आहे का? तर 2 छोटे चॅप्टर आपण सोडून देऊया. कुठले कुठले हो? 7वा आणि 8वा. वर्क एनर्जी आणि व्हायब्रेशन हे तात्पुरतं बाजूला ठेवले. तर 6 चॅप्टर वरती किती झाले? प्रत्येकी 7 एमसीक्यू गृहीत धरायचे आपण. 6 7 42. बरोबर ना? आणि शेवटच्या 2 चॅप्टर वरती 4. येस ऑर नो? असं Yes. टोटल आपण 50 अंदाज पकडूया आपण. कंटेंट वाईज जर बघितलं तर पहिल्या 6 चॅप्टर वरती 7 एमसीक्यू इच किती झाले? 42. बरोबर ना? आणि राहिलेल्या 2 चॅप्टर वरती व्हायब्रेशन आणि वर्क एनर्जी वरती 4 असं 50चं डिस्ट्रीब्युशन करून मी तुम्हाला एक प्रिलियम एक्झाम देऊ शकतो ऑनलाईन. चालेल? Yes, sir. Yes, sir. एक प्रिलियम मी देणार, पण त्यासाठी एफर्ट किती लागतात मी तुम्हाला सांगितलं. म्हणजे मला 50 गुणिले 5 250 वेळा कॉपी पेस्ट करावं लागेल क्वेश्चन तयार करण्यासाठी. आणि इन ऍडिशन सेक्शन वाईज टेस्ट घ्यायची का एमसीक्यू ची? नको सर, फुल पोर्शन वरच घ्या. कम्प्लीट 50 मार्क्स टेस्ट घेऊ दे ना? एकच आहे. 50 मार्काची हा. एक सफिशियंट आहे? Yes. ठीक आहे. पण ही टेस्ट Yes, आपण sir. कधी घेऊ शकतो? ज्यावेळी सर्व एमसीक्यू आपले डिस्कस झालेले असतील तेव्हा. चालेल? Yes. मग उद्यापासून जर दुसऱ्यांचे लेक्चर मिळत असतील तर ते घ्यायचे आपण. करायचं का फक्त डिस्कस करायचं आणि लिहून Yes, काढायचं? sir. अदरवाईज जे तुम्ही एकट्या घरात बसून लिहिणार टीव्ही बघत, बरोबर आहे का, ते फक्त आमच्याकडे बघून लिहायचे. चालेल का? Yes. तुम्ही काय टीव्ही मधल्यासारखे दिसत नाही, असू दे. पण चांगलं सांगतोय ना मी. चालेल ना? Is that Okay, fine? sir. त्यामुळं जर बघा उद्यापासून जर काही लेक्चर मिळाले दुसऱ्यांचे आपल्याला, अदरवाईज तुम्हाला माहिती आहे सध्या सिलेबस झाले, एमसीक्यू सर्वांना डिस्कस केले आहेत. सिलेबस सगळे संपले असतील माझ्या मते. Yes, sir. ऑल सब्जेक्ट्स. दुसऱ्या कोणीतरी ट्रान्सलेट करून सांगता का? सिव्हिलचं राहिलंय सर. सिव्हिलचं Civil चं राहिलं. राहिलं. ओके, ठीक आहे.
केलंय सर. हा अजून अजून एक लेक्चर मध्ये होऊन जाईल ते पण. बेसिक सिव्हिल मी संपल्यासारखंच आहे. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. त्यामुळे जर कोणी आपल्याला लेक्चर दिले तर हे असाइनमेंट लिहायचं काम आपण मिळून करायचं का? तुम्हाला मी ते असाइनमेंट लिहा म्हणून सांगितलं, माझं काम संपलं. मी माझा वेळ तुम्हाला एक्स्ट्रा द्यायला लागलोय. असाइनमेंट रिपीट म्हणजे असाइनमेंट लिहिताना एमसीक्यू रिपीट करण्यासाठी. इज दॅट फाईन? चालेल ना? ओके ओके ओके. नाउ लेट मी नोट द ॲब्सेंट नंबर्स. ठीक आहे, लेट मी नोट द ॲब्सेंट नंबर्स. रोल नंबर 9 सगळ्यात वरती दिसतात, 64 वरती आहेत. हे दोन प्रेझेंट आहेत. 1 2 3 ॲब्सेंट आहेत. 4 प्रेझेंट आहेत. 5 मेसेज आलेला आहे त्यांचा, नेटवर्क प्रॉब्लेम सारखं लेफ्ट होत आहे. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. 6 ॲब्सेंट. 7 प्रेझेंट, 8 प्रेझेंट, 9 10 11. बारसकर किती वाजता आलाय? उशीर झाला सर. अर्धे एमसीक्यू झालं तर तेव्हा आलो. काय मगाशी चुकून स्क्रीनवर रेष ओढली की मला तुमची आठवण आली, तुम्ही नव्हता. जॉईन होत नव्हते सर मीटिंग. ओके ओके, ठीक आहे, असू द्या. बघा, जे काय बोललं ते युट्यूब वरती चेक करा. आय कॅन बिलीव्ह इन यू. रोल नंबर 12 is absent. 16 absent. 20 रोहित गायकवाड. नेटवर्क आलं काय? गेलेलं दिसतंय विचारेपर्यंत. 21 22 23 absent. 24 absent. 25 absent. 26 presented. 27 absent. एकच मिनिट हा, नोट करतो मी आणि थांबूया आपण. 27 absent, 28 present, 29 present, 30 absent, 31, 32, 33 absent. 34 प्रेझेंट. हराळकर बघितलं का स्कॉलरशिप फॉर्मचं काय झालं होतं? 34, 35 प्रेझेंट, 36 absent. येस सर, बघितलं. बघितलं ना? बघा काहीतरी करून कम्प्लीट करून टाका त्या. 37, 38 absent. हो सर. रोल नंबर 25 absent आहेत काय? त्याचा पण फॉर्म सारखा रिजेक्ट होतोय. बघत पण नाहीत. प्रत्येकाला आपली काळजी पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? पैशाची कमीत कमी. 39, 40 absent. रोहित जाधव किती वाजता आले? अभिच. सर 40 प्रेझेंट आहे. हा? दिनेश कोळेकर कधी आलात तुम्ही? किती वाजता आलाय? सर लेक्चर चालू असल्यापासून आहे. काय शिकवलं आज? सर लेक्चर चालू झाल्यावर जॉईन झालोय. काय शिकवलं सांगा की मग. डिस्कशन केलं सर. हा? टॉर्शनल व्हायब्रेशन म्हणजे काय सांगू शकताय का? हॅलो, व्हॉट इज मीन बाय टॉर्शनल व्हायब्रेशन? टू 43 absent. उत्तर नाही ना? असू द्या, ठीक आहे. फक्त कधी कधी 44 प्रेझेंट, 45 46 47 absent.
51, 52 absent. Seven, 63. $63 आहेत शेवटी दिसतं ना. ठीक आहे. 52 पण शेवटी नाव दिसतं. ठीक आहे. 64, 65 absent आहेत. आणि रोल नंबर 3 सर 65 प्रेझेंट. कोण आहे? सर 55 प्रेझेंट आहे सर. हा, 55 present आहे, 65 म्हणतो. रोल नंबर 3 प्रेझेंट दिसतात बॉटमला. ठीक आहे. सर 65 पण प्रेझेंट आहे. कधी आला बाळा? सर पहिल्यापासून. मी पण पहिल्यापासून आहे. चल ठीक आहे. 65 प्रेझेंट. ओके, चलो स्टॉप हियर. थँक्यू. सर 56 पण प्रेझेंट आहे. कोण आहे 56? 56 प्रेझेंट आहे की. ओम पाटील. ओम पाटील आहे. काय राव बोलत नाही आमच्याशी. चला ठीक आहे. शॅल वी एंड हियर? थँक्यू. हा 64. 64 गणेश सोनार आहेत. ओके, मी पहिल्यांदा जॉईन झाला. तुमचं नाव का दिसत नाही बरं? मग बॉटमला दिसतंय. ठीक आहे, थांबूया आपण. थँक्यू.